सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के अहम खबर यही है कि पंजाब के किसान ते हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह नाल तैयार बर तैयार ने। हरियाणा सरकार ने सारियां सरहदां सील कर दित्तियां ने। हरियाणा के किसान दिल्ली नूं कूच कर भी चुके ने। राह दे विच हरियाणा पुलिस ने रोकण की कोशिश की, झड़प भी हुई पर वो बैरीकेड नूं हटा के अगे लंघ गए। पंजाब के किसान भी कल नूं कूच करनगे, हालांकि आपो अपने पिंडां शहरां तो चल पे ने। ओह बॉर्डर के उत्ते जिथे जिथे पॉइंट मिथे ने उत्थे पहुंचने शुरू हो गए ने। पर हरियाणा सरकार पूरे टकराव दे विच है किसानां दे नाल। कहा कि असीं किसानां नूं दिल्ली लंघण नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस ने भी किसानां नूं चेतावनी दी है कि जे तुसीं दिल्ली वड़े, कोरोना के नियम तोड़े तां असीं कानूनी कार्रवाई करांगे। पंजाब के किसानों ने भी साफ कर दिता है कि असीं दिल्ली हर हाल दे विच जाके रहांगे, जिथे भी सानूं रोकिया गया उत्थे ही धरने ला दांगे। असीं हुण सिर ते कफन बन के तुर पए हां। नाल ही उन्होंने सारी जानकारी दी है कि किन्ने वाहन पंजाब तो जा रहे हैं, किन्नी वड्डी गिणती दे विच, लखां दी गिणती दे विच किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा ने पंजाब नूं जांदियां सारियां बसां बंद कर दित्तियां ने। चंडीगढ़ ने हरियाणे नूं जांदियां बसां बंद कर दित्तियां ने। ते ट्रेनां किन्नियां चलणगीਆਂ पंजाब दे विच, सियासत किवें हो रही है, इस मुद्दे ते सियासी लोग किन्ने क फिक्रमंद ने। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंच का की बनया। एक पेपर होना सीगा 28 तरीक नूं, वो मुलतवी कर दिता गया। कोरोना वायरस नूं लैके पंजाब दे विच नाइट करफ्यू का ऐलान कर दिता गया। गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब नूं लैके की अहम खबरां ने। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब ते गुरुद्वारा ननकाना साहिब तो सारियां दसांगे। भारत और दुनिया भर दे नाल जुड़ियां भी कई अहम अपडेट्स ने। प्राइम टाइम दे विच सारियां तुहानूं सुणाउने आ। सब तो पहलां पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां दस दईए कि पंजाब दे किसानां ने दिल्ली ते चढ़ाई कर दित्ती है। दिल्ली नूं कूच करन दे लई किसान चल पए ने। दिल्ली तो अपने हक लैण दे लई किसान तुर पए ने। किसान आपो अपने घरां तो, आपो अपने इलाकिਆਂ तो मिथे होए जिहड़े पॉइंट हैगे ने, मिथियां थावां ने, उत्थे चलने, उत्थे पहुंचने शुरू हो चुके ने। पर इहदे नाल ही हरियाणा सरकार ने सारे बॉर्डर सील कर दिते ने। पंजाब तो जे दिल्ली नूं जाना है तो हरियाणे नूं लंघ के ही जाना पैंदा है। पर हरियाणा सरकार तानाशाही दे उत्ते उतर आई है। पर किसान ने जिहड़े वो कहंदे ने सानू थम्मण वाला हुण कोई नहीं है, क्योंकि असीं 4-4 5-5 महीनों की तैयारी करके चले हाँ। किसानां ने ट्रालियां दे विच अपने घर बना ले ने। कपड़े होण, राशन होवे जां फिर लंगर बनाउण वाला समान होवे, पानी होवे, बिजली होवे, हर कासे दा प्रबंध किसानां ने कर लिया, जिहदी के लोड़ हुंदी है एक इंसान दे जिउंदे रहण दे लई। सो सारे प्रबंधां दे नाल हज़ारां वाहनां दे नाल किसान पूरी तरह दे नाल तैयार बर तैयार ने कूच करन दे लई। सो वड्डे काफलियां दे नाल किसान दिल्ली नूं कूच करन दे लई तैयार ने। भारती किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों 15 ਜਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसान ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। राशन, बालन, भांडे, कंबल, तरपालां ते होर जरूरी वस्तां सारे प्रबंध पूरे कीते जा चुके ने। किसानां दे कोल कैश है जिहड़ा वो भी, नगदी है जिहड़ी वो भी है कि ताकि किते कोई लोड़ पै जाए तां उहनूं वरतिया जा सके। ते पंजाब दे ही लोकां ने सारे प्रबंध कीते ने। इस अंदोलन दे विच पता नहीं किन्ने करोड़ दा खर्चा हुण तक हो चुक्या ते किन्ने करोड़ां दा हाले होवेगा हुण इस अंदोलन दे विच। ते सारा जिहड़ा पैसा है वो पंजाब दे लोकां दा, खास करके पिंडां दे लोकां दा, शहरियां ने भी पूरा योगदान दिता है। पर पंजाब दे पिंडां ने जिस तरीके दे नाल जान हूल के इस लड़ाई दे विच अपना हिस्सा पाया, इस संघर्ष दे विच अपना हिस्सा पाया, वो अपने आप दे विच मिसाल है। सोच सकते हैं आपां कि इन्ना जिहड़ा समान है वो दिनां दे विच ही इकट्ठा कर लिया पंजाबियां ने। पंजाब दे विच आर्थिक हालात ठीक ना होण दे बावजूद भी पंजाबियां दे कोल किन्ना करोड़ां दी गिणती
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਣਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੋਚ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਬੀੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਫਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਬਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੂਟ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਂਦਰਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੈਨਗਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੈਨਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਵਾਇਆ ਬਿਆਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਥਾ, ਪਰ ਹੁਣ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਖੱਟੜ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਖੱਟੜ ਮੋਦੀ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਥਾ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਨ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਟੜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਸੋ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 1 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਲੰਮੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੋਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਟਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿਚਲੇ HIV ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ HIV ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਖੂਨ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਥੰਮੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ
सख्त कार्रवाई करेगा, इसकी उड़ीक रहेगी। अगली खबर है कि केंद्रीय प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल पंजाब दे विच सब तो वध पराली साड़न दी घटनावां दर्ज कीतियां गईयां ने। पिछले साल के मुकाबले 46.5% वध पराली साड़ी गई है। हालांकि हरियाणा विच इस साल अजिहियां घटनावां विच 28.6% की कमी आई है। खबर पटियाला तो है, जिथे पंजाब भर दे विचों हज़ारां बिजली कामिਆਂ ते ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ मौसम खराब होने के बावजूद 25 नवंबर ਨੂੰ पावरकॉम के मुख दफ्तर के मूहरे प्रदर्शन करने तो बाद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिहायश न्यू मोती बाग पैलेस वाल मार्च कढ़िया गया। यह प्रदर्शन मुलाजम ते पेंशनर तालमेल संघर्ष कमेटी पावरकॉम ते ट्रांसको तो इलावा एंप्लॉयज जॉइंट फोरम दियां अद्धी दर्जन जथेबंदियां दे सद्दे ते किया गया। हालांकि जदों भी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे महलों वाल कोई भी जथेबंदी प्रोटेस्ट करन लई कूच करती है तो उसनूं पुलिस दे वल्लों रोकिया जाता है, बुछाड़ां कीतियां जांदियां, पर यह भी वड्डी रैली कढ़ी गई। इस मौके पुलिस दे नाल किसी भी तरह की झड़प की कोई खबर सामने नहीं आई है। अगली खबर वीज़ियां दे नाल जुड़ी हुई है। जिहड़े लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उन्हां दे लई जरूरी खबर है कि चंडीगढ़ दे विच कोरोना के कारण बंद होया VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर मुड़ तो शुरू हो चुके हैं। वीज़ा अप्लाई कर चुके बिनेकार हुण अपना बायोमैट्रिक इस सेंटर दे विच करवा सकते हैं, पर याद रहे सिर्फ स्टूडेंट वीजे वाले अते PR उन्हां नूं ही बुलाया जा रहा है। बाकी ने जिहड़े वो VFS सेंटर दे उत्ते कस्टमर केयर दे उत्ते फोन करके जानकारी लै सकते हैं, वर्क परमिट वाले होण जां फिर कोई भी होर तरह का वीज़ा होवे। ते इह सेंटर खुलण तो बाद लोकां दीयां लंबियां लाइनां भी दिखणियां शुरू हो गईयां ने। पूरे भारत दे विच दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर, मुंबई, अहमदाबाद ते बेंगलुरु दे विच वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर खोल दिते गए ने ते करीब 8 महीनों की बंदी तो बाद यह सेंटर खुले ने। प्राइम टाइम दे विच पूरे भारत दीयां खबरां। सब तो पहली खबर है कि सरकार छेती ही आदर्श किराया एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। मकान ते शहरी मामलों के सकत्तर दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है कि इस एक्ट दे नाल किराए ते मकानां नूं देण नूं हुलारा मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई 2019 दे विच आदर्श किराया एक्ट दा खरड़ा जारी कीता सी। मिश्रा ने दस्सिया कि हुण आदर्श किराया कानून तैयार है, इसका ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां दे विच अनुवाद किया जा रहा है। प्रस्तावित आदर्श किराए कानून बारे टिप्पणियां लैण दी आखिरी मिति 31 अक्तूबर नूं खत्म हो चुकी है ते हुण सूबिਆਂ नूं इस बारे अपनी राय देण लई कहा गया। कानून छेती ही लिआंदा जावेगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 1 लाख घर खाली ने, क्योंकि लोग अपना मकान किराए ते देण तो डरदे ने, झिझकदे ने, पर जदों ये कानून आ जाएगा तो उदों थोड़ी सुरक्षा जिहड़ी वध जाएगी। अगली खबर है कि जम्मू कश्मीर दे विच PDP लीडर वहीद उर रहमान की गिरफ्तारी हुई है, जिस तो बाद जम्मू कश्मीर की साबका मुख मंत्री महबूबा मुफ्ती ने ब्लैकमेलिंग अते PDP समेत मुख धारा दीयां होर पार्टियां नूं धमकाउण दे लई कीती गई कार्रवाई दस्सिया है। ANI ने वहीद उर रहमान नूं गिरफ्तार किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखिया कि सब जानते हैं कि दविंदर सिंह किस दे हुक्मां ते काम करदा सी ते हुण इल्जाम दूसरे लोगों ते लाए जा रहे हैं। वहीद उर रहमान दा दविंदर सिंह नाल कोई वास्ता नहीं रहा, उस ते बेबुनियाद इल्जाम लाए गए ने। ये सारे आरोप फर्जी ने। दरअसल NIA ने दस्सिया सी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP दे लीडर वहीद उर रहमान नूं अतवाद नाल जुड़े एक मामले दे विच दिल्ली तो गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस दे जिहड़े बरखास्त अधिकारी दविंदर सिंह नूं इस मामले विच गिरफ्तार किया गया सी। वहीद उर रहमान महबूबा मुफ्ती दी पार्टी PDP दे यूथ प्रेजिडेंट ने। ते भारत दी खबरां दे विच एक अहम खबर कोरोना वायरस दे नाल जुड़ी हुई खबर है। हुणे खबर मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी दे नाल जुड़े ताज़ा दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। नवें दिशा निर्देशों दे विच कहा गया कि सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों दीयां सरकारां केंद्र सरकार की आग्ञा तो बाद ही कंटेनमेंट जोनां तो बाहर जनतक पद्धर दा लॉकडाउन ला सकदियां ने, यानी कि जे केंद्र आग्ञा देऊगा तां ही किसी इलाके विच लॉकडाउन लाया जा सकदा है। गृह मंत्रालय ने अपने हुक्मां दे विच कहा है कि कोविड-19 की स्थिति का जायजा लैके सूबा ते केंद्र शासित प्रदेशों दीयां सरकारां कंटेनमेंट जोनां दे विच
ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ VOTING ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ CR ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਾਂਕੁੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਡੂੰਘੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਿਵਾਰ, ਤੂਫਾਨ ਨਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 49 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਪੁਰਮ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਕਲ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਆਗੂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਈ ਸਾਲ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੱਲੋਂ UN ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ 33 ਸਾਲ
ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ USS ਜੌਨ ਐਸ ਮੈਕਨ ਹੈ। USS ਜੌਨ ਐਸ ਮੈਕਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੀਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗਲਫ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਪਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਈਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ $128 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਓਨਰ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ $182 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।